मोर नाम सोनाली। मु जेतेबेले 8 वर्ष बयसर थिली मो मांक मृत्यु होईगला एवं मो भाउज मोते बड़ कले। मो भाउज सुनीता मोते प्रेमरे समस्त काम कराइले एवं तांको पिलामानंकु मध्य मो हातरे समर्पण कले। मु तांको प्रेम देखि सबु किछि कली। जेतेबेले मो विवाहर समय आसिला सुनीता भाउज मो पाखकु आसुथिबा प्रत्येक प्रस्ताव को प्रत्याख्यान कले। मो मनरे नकारात्मक चिंताधारा सृष्टि कले। मते पुरुष मानक विरुद्धरे करिदेले। मु निजे मध्य प्रत्येक प्रस्ताव को प्रत्याख्यान कली। जेतेबेले भाउजर झियो माने बड़ हेले सेमानंक विवाह विषय चिंतित होईगले। जेतेबेले से तांको बड़ झियोर विवाह कराइबा आरंभ कले तांको पाद तळु माटी खसीगला। से मते कहिले, सोनाली तुमे जानिना हम पुरुष माने किपरि सेमाने बाहर को गोटिए पटे देखा जांती किंतु जेतेबेले कोठरी बंद होई जाए सेमानंकर एक भिन्न रूप थाए। तांको आखिरे लुह थिला जेपरि से मोते मारिबाकू चेष्टा करुछंती। मु निर्दोष भाबरे पचारिली, तुमर अर्थ कौन भाउज? मो भाई तुमको किछि कहिला? भाउज कहिले, सेतेबेले मु 16 वर्ष बयसर थिली। मु तुमको कौन कहिबी? तुमर निज भाई मोते विरक्त करिब। मोर मुंड बिंधा हेउछि। तुमे मोते टिके चा तियारी करिब कि? मु संगे संगे कहिली, हम भाउज मु तियारी करिबी। से कहिला, ठीक अछि, रिया एवं प्रियांकु मध्य फीडर तियारी कर। तुमे केते दिन धरी कांदुछ? मु कहिली, मु किछि समय विश्राम नेबी एवं तापरे उठिबी। तापरे मु किछि करिबी। घर सबु मैला बासन धोइबा पई एबे भी अछि। मु कहिली, भाउज आजि किछि कर नाही। मोर हाईस्कूल परीक्षा जांच करिबा परे मु फ्री अछि। मोर 2 मास छुट्टी अछि। मु कॉलेज रे प्रवेश करिबा परे पाठ पढ़ा आरंभ करिबी। मु सबु किछि करिबी। से कहिला, तुमे बहुत भल सोनाली, आहुरी भल। मु शीघ्र उठी गली। प्रथमे मु सुनीता भाउजंकु चा तियारी कली। तापरे मु उभय पिलांक पई क्षीर गरम करी सेमानंकु फीडर देली। प्रिया 2 वर्षर थिला तेणु मु निजे ताकू फीडर खुआइथिली। जेतेबेले से सोई पड़िले मु ताकू भाउज पाखरे सुआई देली। मो भानिजी 4 वर्षर थिला। मु ताकू ता खेलना देई बसाइली। प्रथमे मु सबु बासन धोइली, रोसेई घर सफा कली, अटा दलिली एवं खाद्य प्रस्तुत कली। तापरे मु सारा घर सफा कली। मोते 3-4 घंटा लागिला। क्लांत होई मु गोटी स्थान रे बसीगली। सेतेबेलकू मो भानिजी मध्य ता डायपर को मैला करि देइथिला। जेतेबेले मु सुनीता भाउजंकु उठाइबाकू गली मु देखिली जे से सोई पड़िछंती अजानतरे। तेणु मु मो भानिजीर डायपर मध्य बदलाई देली। मु ताकू गाधोई देली एवं ताकू पोशाक पिंधाइली। सुनीता भाउज संध्यारे उठी पड़िले। मु देखिली जे समग्र घर चकचकिया थिला। खाद्य रंधा होइथिला। फ्रिज रे अटा थिला। पिला माने सफा होई खेलुथिले। तांको मुहरे हस खेलीगला। तांको स्वामी आसीबा पूर्वरु से प्रस्तुत होईगले एवं तापरे रोसेई घरे रोटी तियारी करिबाकू लागिले। राहुल भाई आसीबा बेलकू मु गाधोई सारिथिली, पोशाक पिंधुथिली एवं मो भाणीजंक सहित खेलुथिली। भीतरकू आसीबा मात्रे से प्रथमे मो मुंडरे हाथ रखी मोते आदर कले। तापरे से तांको 2 पिलांकू आदर करिबाकू लागिले। से कहिले, सुनीता खाद्य परिवेषण कर, मोते बहुत भोक लागुछि। सुनीता भाउज एवं मु शीघ्र टेबुल उपरे खाद्य रखिलु। राहुल भाई बहुत रागिगले। संपूर्ण नीरवरे खाद्य खाइगले। से कहिले, मु तुम पई एक कंप्यूटर कोर्स व्यवस्था करिछि एवं तुमे काली प्रस्तुत हेबा उचित। मु दुकान को जिबा पूर्वरु मु तुमको कोचिंग सेंटर रे छाड़ी देबी। सुनीता भाउज कहिले, एही गरीब झियोटी एबे तार परीक्षा देइछि। ता पई कंप्यूटर कोर्स रे नाम लेखाइबा आवश्यक नाही। तुमे ताकू कॉलेज आरंभ हेबा पर्यंत घरे रहिबाकू दियो। से पिला मानकर जत्न नेई परिबो। एहा मोर किछि काम सहज करिथाए। से पिला मानकर जत्न नियंती एवं मु काम करि परिबी। एहा सुनी राहुल भाई रागी भाउजंकु चाहिले, एहा तुमर काम। पिला माने तुमर, तुमे सेमानंकर जत्न नेबो। घर तुमर, तुमे काम करिबो। आजिकाली भल जोड़ी मिलिबा सहज नुहे। लोक माने झियोटीर शिक्षा व्यतीत 10टी जिनिस चाहंती। से चेष्टा करुथिबा भल। तुमे प्रस्तुत हेबार गुरुत्व बुझी पारुछ ठीक कि? मो भाई आगरे मना करिबाकू मोर साहस नथिला। मु कहिली, हम भाई मु प्रस्तुत हेबी। परदिन
ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲି। କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ନଥିଲା। ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାଇକରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସମାନ ପଡୋଶୀର ଅନେକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କୋର୍ସ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି, ସୁନିତା ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖି ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ କଣ ହେଲା? ସେ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ। ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ତୃତୀୟ ଭଣଜା କିମ୍ବା ଭାଣିଜୀ ଆଶା କରୁଛ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ସେ କହିଲେ, ଏହା କିପରି ଭଲ? ପ୍ରିୟା ଏବେ 2 ବର୍ଷର ଏବଂ ରିୟା 4 ବର୍ଷର। ତେବେ ମୁଁ ଏସବୁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ କିପରି ତୁଲାଇବି? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ହଁ, ତୁମ ଭାଇ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେ ଯେତେ ଭଲ ପାଏ, ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାବତ ପିଲା ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରେ କି? ମୋତେ କୁହ, ମୁଁ କେବେ ତୁମ ସହିତ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଉଜ, ତୁମେ କେବେ ଏପରି କିଛି କରିନାହଁ। ମୋ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ମା ପରି ପାଳନ କରିଛ। ସେ ମୋର ଲୁହ ପୋଛିଦେଲା। ମୁଁ ସେହି ସମୟକୁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ଥିଲି। ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନିଜ ହାତରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏସବୁ କିପରି ଭୁଲି ପାରିବି? ମୁଁ କେବେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଏପରି କିଛି ଭାବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁଛ, ନଚେତ୍ ତୁମ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି ଦିଏ। ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ କି? ସେ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଏକା ସବୁ କିଛି କରିବ। ଏବେ କୁହ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଭାଇକୁ କିଛି କୁହ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚୁପଚାପ କାମ ସାରିଦେବି। ତାପରେ ସୁନିତା ଭାଉଜ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। 9 ମାସ ଧରି ସେ ବହୁତ କିଛି କରିନଥିଲେ। ମୁଁ ସବୁ କାମ କଲି। କଲେଜରୁ ଫେରିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲି। ଭାଉଜ ମୋତେ କେବଳ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପାଇଁ କଣ ରାନ୍ଧିବେ ଏବଂ କିପରି ରାନ୍ଧିବେ ତାହା କହିଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସାରି ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଭଲ ସଫା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦେଉଥିଲି। ସୁନିତା ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ରାହୁଲ ଭାଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ସାଲାଡ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସିଙ୍କରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥିଲେ, ଯାହା ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ତ କାମରୁ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମୟ ବିତିଗଲା। ଥରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଏବଂ ସୁନିତା ଭାଉଜଙ୍କ ଝଗଡାର ଶବ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ରିୟା ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ସୁନିତା ଭାଉଜଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ନେବା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଝିଅ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଏସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଜି ମୋର ଛୁଟି ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଖେଳଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋର ଭାନିଜୀମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସାନ ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା। ରାହୁଲ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍କାର କଲେ ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁନିତା ଭାଉଜଙ୍କ କାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ରାହୁଲ ଭାଇ ରାଗି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ବିଛଣାରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ କୋଳରେ ଧରି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ ତୁମର କଣ ହୋଇଛି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କିଛି ଭୁଲ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ, ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ମୁଁ ମରିଯାଇପାରିବି। ସେତେବେଳେ ତୁମ ଭାଇ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ମୁଁ କଣ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ସେ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଷମାନେ ସେହିପରି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମହିଳାମାନେ ପଥରରେ ତିଆରି। ଯଦି ସେହି ମହିଳା ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ସେ ମଣିଷ। ଯଦି ସେହି ମହିଳା ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମାନେ ବୁଝିବେ ଯେ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ଭୁଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ରାହୁଲ ଭାଇ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ସୁନିତା ଭାଉଜ ମୋ ଆଡ଼କୁ ରାଗି ଚାହିଁ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ସେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ନୁହେଁ କି? ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପସନ୍ଦ କରିବ। ତୁମେ ବିବାହ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ସ୍ୱାମୀମାନେ କିପରି। ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମର ଶାଶୁ ଏବଂ ଦିଅରଙ୍କୁ କେବେ ସମ୍ମାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଏବଂ ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେବେ, ସେ ତୁମକୁ ଚାପୁଡା ମାରିବେ। ଏହା କହି ସେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେପରି ରାହୁଲ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚାପୁଡା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଉଜ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ, ଦୟାକରି ମୋ ଭାଇର କଥା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବି। କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଦେଖ ସୋନାଲି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରତି ଏହି ଉପକାର କର ନାହିଁ। ତୁମେ କହିବ ଏହା ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ କହିବ ଯେ ତୁମେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଏପରି କଥା କହୁଛ, ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଭୟ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିଥିଲା। ଭାବିଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ଏପରି କି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ରାହୁଲ ଭାଇ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ ସୁନିତା ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋର ମଧ୍ୟମା ପାଠପଢା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମୋତେ ପଡୋଶୀରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଘର କାମ ତୁଲାଇଲି। ସୁନିତା କେବଳ ସବୁକିଛି କରିଥିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋତେ ଘୃଣା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି କରୁନଥିଲା। ପଡୋଶୀର ଅନେକ ମହିଳା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ସୁନିତା ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଏହି ମାଉସୀ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଯାଏ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରେମ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏହି ମହିଳା ବୋହୂ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ମୁକ୍ତ ଚାକରାଣୀ ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ସୋନାଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କର ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ରୋଟିର ଦାନା ପରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ତୁମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି। ତୁମର ବାପା ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଭାଇ ତୁମ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି? ତୁମେ ତୁମ ଭାଇର ସ୍ୱଭାବ ଜାଣ। ବିବାହ ପରେ ସେ ତୁମକୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ମୋତେ ତୁମ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବିଲି ସୁନିତା ଭାଉଜ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ। ସୁନିତା ଭାଉଜ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେବେ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ମୋତେ ଭୟଭୀତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଢିବା ଶିଖାଇବି, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବି ନାହିଁ। ବିବାହ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ଏହା ବିନା ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ କହିଲି, ଏପରି ନୁହେଁ ଭାଉଜ, ସମସ୍ତେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇବି ନାହିଁ। ଏହା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଠାକୁ ଯିବ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନର୍କକୁ ଯାଇଛ। ଏଠାରେ ତୁମର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତୁମ ଭାଇ ତୁମକୁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ତୁମେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଜୀବନ କିପରି। ତୁମର ଶ୍ୱଶୁର ଜୀବିତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ସଂଯୋଗବଶତଃ ମୋର କିଛି ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବିଷୟରେ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କହିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ଏହା ଏପରି ଲାଗେ ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ଏପରି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ମନା କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାହା କରିବେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ 2 ମାସ ପାଇଁ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରେୟା ମଧ୍ୟ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସତ୍ୟ କହୁଛ। ବିବାହ ପରେ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ମୁଁ କହେ ଯେ ଝିଅମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲି ମୁଁ ବିବାହିତ ଥିଲି। ମୁଁ ଚା କିପରି ତିଆରି କରିବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ଏତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଥିଲା ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ରାତିରେ ଏତେ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୋର ବିବାହ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଏପରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅକୁ ସମାନ କଥା ସହିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ବିବାହ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ,
ମୁଁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିନେଲେ ଭଲ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କିଛି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାହୁଲ କହିଲା, ଦେଖ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମେଳ ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ସୁନିତା କହିଲା, ଯଦି ସେ ଏହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତେବେ କଣ? ଠିକ ଅଛି, ସେ ନିଜ ଉପରେ ଠିଆ ହେବା ଶିଖିବ। ରାହୁଲ ଭାଇ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୋର ନିଜ ଭାଣିଜୀ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ଦରମା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସୁନିତା ଭାଉଜ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମୋ ଉପରେ ଦାବି କରୁଥିଲେ, କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି। ମୋ ପାଖରେ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ଭାଣିଜୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି। କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପିଜା ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ଦେଉଥିଲି, କେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନାରେ ତିଆରି କିଛି ଲକେଟ୍ ଦେଉଥିଲି। ସମୟ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମନା କରିଦେଉଥିଲି। କହିଥିଲି, ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ମୋର 2ଟି ରୋଟି ତୁମକୁ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବି। ମୋର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ରାହୁଲ ଭାଇ କହିଲା, ଦେଖ, ଜୀବନ ଏମିତି ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଅତି କମରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିବାହକୁ ଭୟ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରୁଥିଲି ସେଠାରେ ଅନେକ ସହକର୍ମୀ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସୁନିତା ଭାଉଜ ମୋ ମନ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ ହଲେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ କାନରେ ଯେଉଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିରୋଧ ବାଜିଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସମାନ। ବିବାହ ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଥରି ଉଠିବେ। ଏପରି କଥା ମୋତେ ଏକ ମାନସିକ ରୋଗୀ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ, ମୁଁ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛିଡ଼ା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି। ଯେତେବେଳେ କେହି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳତାରେ ବସିବି। ଯଦି କେହି ମୋ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ। ଯେ କେହି ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କେତେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଏତେ ଅଜବ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି ଯେ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ବୟସର ପ୍ରଭାବ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବଂ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଭାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରିୟା ଏବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଭାଣିଜୀ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜର ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଖିଲି, ସେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ପାଇଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ରିୟା ଏବେ କେବଳ ମଧ୍ୟମା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ଅଛି। ମୁଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇପାରିବେ। ହଁ, ସେ ମଧ୍ୟମା ପାସ କରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଭାଣିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବିବାହ ଜାଣ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଜଣାଅ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କେବେ ତୁମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସମାନ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏପରି ନୁହେଁ। ବିବାହ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଏତେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି। ହେ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଜୀବନ ଥାଏ। ଏବେ ନିଜକୁ ଦେଖ। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ ସମୟରେ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ ମା ହୋଇଥାନ୍ତ। ତୁମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଛ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ଘର ଥାନ୍ତା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ତାର। ଏବେ ଦେଖ, ଏହି ଘର ମୋର, ଠିକ ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ମୋର ନଣନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କିଛି କହିନଥିଲି। ନଚେତ୍ ଭାଉଜମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ସୁନିତା ଭାଉଜକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୋର ମୁହଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଖୋଲିଗଲା। ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରି ମୋତେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପରେ ସେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିବାହ ଜରୁରୀ
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ ବିବାହ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସୁନିତା ଭାଉଜ ମୋତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପରି ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରିପାରୁଥିଲି ଏବଂ ଭାଉଜ ତାର ନାମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ। ରାହୁଲ ଭାଇ ଏବେ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ସେ ଭାଉଜ ବିନା ଚାଲି ଯାଉନଥିଲା। ସେ ସବୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଭାଉଜକୁ ପଚାରି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଭାଇର କଥା ମାନି ନଥିବାରୁ ସେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଠିକ ସମୟରେ ବିବାହ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ମୋତେ ରୋଷେଇ ଘରର ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ରିୟା ଚା ତିଆରି କରିବା ଜାଣିନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ବାକି କାମ ନିଜେ ଶିଖିଯିବେ। ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁନିତା ଭାଉଜର ପ୍ରକୃତ ଚେହେରା ଦେଖିଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ ଏହି ଚାଲ ଖେଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ସେ ମୋ ସହିତ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ ପାରି ନଥିଲେ, ନଚେତ୍ ସେ କହିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ନା କହିନଥିଲି। ଏହା ତୁମର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେପରି କୁହନ୍ତି ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତି। ସୁନିତା ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ଦିନ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଅକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିବାରୁ ଘରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଚୁପ ସ୍ୱରରେ ସେହି ପୁଅ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଡୋଶୀର ଜଣେ ରାସ୍ତାର ପିଲା ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମା ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ପୁଅ ସହିତ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ସୁନିତା ଭାଉଜ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍ତର କୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି କାହାଣୀ ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀର କେଉଁ ଅଂଶ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିଛ ତାହା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହ। ଏହି କାହାଣୀକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅଧିକ କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।